يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا وجه كرسي السماوات والأرض يضربهما وهو العلي الحكيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله قلبنا وجهيرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله قلبنا وجهيرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله قلبنا وجهيرا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام
وأمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسن الله والمسلمين شركم وشر المؤذين حسن الله والمسلمين شركم وشر المؤذين حسن الله والمسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كشف الغم يا من يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومن جد وعظم ورد الله تعالى في البيت والطاهرين واصحاب الاكرمين والمهتدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, kita sama-sama baca Al-Quran Muqaddas. Semoga apa yang kita baca mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya untuk kajian seorang pada kita Fatih Abdul Aziz pada beliau persilakan. Jadi saya mohon maaf, lihat tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa badril maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa badril maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa hadil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-habibil mahbubil alal fadlil azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ansarihi salatan turjika wa turbihi wa turbiha ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para sesepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaj, wabil khusus di sini ada Pak Daryanto, ada Pur, ada para mbah, ada para hujaj, para ibu haji, para bapak haji, para alim ulama,
yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai nama kita biasa aja, kalau kita tidak dapat apa-apa paling dikata doang. Kalau dimulai sama Allah dikasihnya banyak. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini, yang pada malam ini kita kumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah, yang diizinin oleh Allah sendiri untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa sama-sama saling mengingatkan, untuk bisa sama-sama saling menjaga kualitas keimanan. Semoga apa-apa yang menjadi niat-niat kita dari rumah, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hal-hal yang bahkan kita sendiri nggak tahu kadang-kadang, itu semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus sekarang lagi musim penyakit, kita berdoa semoga senantiasa kita, anak istri kita, keturunan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun sakit, mudah-mudahan sakitnya jadi berkah. Karena ada salah seorang sahabat itu minta doanya, minta dikasih sakit. Karena melihat, kata Nabi, ketika Nabi mengunjungi orang sakit, kata Nabi, "Tahurun insya Allah." Insya Allah kamu bersih. Kata Nabi, ketika mengunjungi orang sakit bersih, artinya sakit itu menguburin dosa. Jadi mudah-mudahan sakitnya kita, apa yang menimpa kita, semuanya jadi keberkahan, semua jadi kebaikan buat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama mendengarkan pada malam hari ini sebagaimana biasa di awal minggu, di hari Senin, di hari yang insya Allah penuh dengan kebaikan karena hari dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi di awal setiap pengajian itu kita selalu baca ya Rabbil Mustafa. Selanjutnya saya tambahin sama Belabul Ilmi, itu ada beberapa hal yang saya kira dalam beberapa hajat bisa dibaca. Yang menulis nazom itu namanya Imam Busiri, Pak, namanya Imam Busiri. Imam Busiri itu ada hidupnya di Alexandria, di kota Mesir. Ya, sekarang masih senantiasa dikunjungi oleh penziarah baik yang melawati dari Indonesia, dari sekian negara masih ke sana. Beliau itu ketika menulis burda itu sedang sakit. Nulis burda lagi sakit. Sakitnya stroke setengah badan, diceritain riwayatnya. Stroke setengah badan, diobati tidak sembuh, akhirnya minta tolong kepada Nabi lewat wasilah sholawat. Ini kan Nabi kan Asy-Syafi, kemudian Nabi kan Syafi' al-Musyafa'. Nabi itu bisa jadi penolong. Akhirnya dibuatlah sholawat itu, kemudian berjumpa dengan Nabi dalam sebuah mimpinya, dan bangun itu sembuh. Bangunnya sembuh. Akhirnya orang-orang dianjurkan untuk membaca sholawat itu. Kenapa harus sholawat? Sholawat sudah jelas, sangatnya jelas dari Al-Quran sendiri. Pas lagi Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Semua itu jelas, sudah nggak pakai kata-kata apa-apa lagi, nggak bapak ada yang nyalahin karena Al-Quran sendiri. Nah yang terakhir, apalagi faman dalul ilmi fihi annahu basyarun, ini menarik karena ketika Imam Busiri nulis itu qasidahnya belum sempurna, pujiannya belum sempurna, belum lengkap, berhenti di kata-kata fama dalul ilmi fihi annahu basyarun, berhenti ketiduran. Fama dalul ilmi, maka yang kita ketahui tentang Nabi itu levelnya annahu basyarun, Nabi itu manusia sama kayak kita. Kemudian beliau tertidur, ditanya di dalam ru'ya itu, ya Imam Busiri akmil al-ghaib, sempurnain baiknya. Terus yang nyempurnakan Imam Busiri gak bisa nyempurnain, maka ditambahin sama Nabi. Maka kita baca baik, mama belum ini annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim, itu riwayatnya datang dari Nabi sendiri. Jadi kita baca itu mudah-mudahan dengan berkah wasilah dari apa yang diceritakan kita lewat riwayat ulama dan kiai kita, menjadi membawa kebaikan kepada kita semua. Ini ya Bang.
Kita baca di kesempatan kali ini kita nasolihul ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah, untuk kita semua hambanya Allah. Kalau bukan hambanya Allah, kita hambanya siapa? Siapa yang pantas untuk kita menjadi hamba kalau bukan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyrata an ba'dil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billah wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Ini adalah nasihat yang ke-14 yang diriwayatkan dari ba'dil hukama, dari sebagian ahli-ahli hikmah. Yang dimaksud dengan ahli hikmah ini siapa? Kata Imam Nawawi, ay atibbaul qulub, orang yang tahu bagaimana ngobatin penyakit-penyakitnya hati. Artinya orang wali, orang ulama, itu yang disebut ahli hikmah. Ahli hikmah bukan ahli yang saktian. Ahli hikmah adalah yang saktinya bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati kita. Itu ahli hikmah dan orang yang sakti sesungguhnya. Kata Imam An-Nawawi, beliau bilang ay atibbaul qulub wa hum al-awliya. Mereka itu adalah al-awliya. Mereka adalah para wali-walinya Allah, para orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk itu wali-walinya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah sendiri menjadi pelindung semua orang mukmin. Makanya nggak boleh kita memandang sebelah mata setiap dari kita masing-masing. Karena setiap dari kita itu wali, berarti dilindungi sama Allah. Setiap dari kita. Dari ayat-ayat tersebut. Nah, dari beberapa orang-orang yang ngerti tentang cara mengobati hati itu, beliau punya nasihat, man tawahhama, siapa yang menganggap, yang mengira annalahu waliyan, bahwa dia memiliki pelindung aula minallah, pelindung yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, dia sedikit kenal sama Allah. Wal maknanya kata Syekh Nawawi, man zonna, siapa yang menyangka, ragu-ragu, ya, membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya. Dia sampai menyangka annalahu nasiran, dia punya penolong, aqrabu minallah, yang lebih dekat untuk diminta pertolongan daripada Allah, wa aksaru nusratan minhu, yang lebih banyak menolongin dia daripada Allah. Fa innahu lam ya'rifullaha ta'ala, dia belum kenal sama Allah. Karena Allah itu aqrabu ilaika min hablil warid, ya Quran. Allah itu lebih dekat kepadamu dari urat nadi kita sendiri. Makanya Allah saja yang patut kita jadikan pelindung paling utama, patut kita jadikan penolong paling utama. Kemudian beliau menambahkan, waman tawahhama, siapa yang menyangka annalahu aduwan, bahwa dia memiliki musuh, a'da min nafsihi, musuh yang perlu dia musuhi, dan itu bukan dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsi, berarti dia belum kenal sama dirinya sendiri. Karena musuh seutama-utamanya musuh adalah diri kita sendiri. Imam Syafi'i pernah bilang, saya heran sama diri saya sendiri. Kadang-kadang ngajak saya kebaikan, kadang-kadang mencegah, sekuat-kuatnya nyegah saya berbuat baik, kata Imam Syafi'i. Makanya beliau punya perkataan, sibukkan dirimu, artinya sibukkan dirimu dengan hal yang baik, illa tusbilhu bil khair syaghalat kabisyar. Diri itu sifatnya kalau nggak disibukin sama yang baik, dia bakal ngejerumusin kita ke hal yang kurang baik. Nah, maknanya apa? Waman zonna, kata Syekh Nawawi, waman zonna, dan siapa yang menyangka annalahu aduwan, bahwa dia punya musuh, aqwa min nafsihi, yang musuh lebih kuat dari dirinya sendiri, yaitu nafsu al-ammarah, nafsu yang menyuruh bisu kepada hal-hal yang buruk. Wal lawamah, disebut nafsu lawamah.
Kita punya dua di dalam diri kita, itu nafsul ammarah bil khair yang kadang nggak tahu sering apa langkah ini kita suka dapat dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat baik. Nah itu kalau dapat dorongan itu namanya nafsul ammarah bil khair. Kalau seandainya kita dapat dorongan untuk melakukan yang buruk, itu namanya nafsul ammarah bisyarr. Jadi seringkali sayangnya kita kenanya nafsu ammarah bisyarr, meskipun kita bukan orang yang syarr. Kayak sering kita ulang-ulang, nggak ada orang yang jelek seutuh-utuhnya, nggak ada orang yang baik seutuh-utuhnya. Kalau orang baik seutuh-utuhnya dia bukan manusia, berarti dia malaikat. Kalau orang yang buruk seutuh-utuhnya berarti dia setan, nama iblis. Kita manusia, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau ada buruknya ya diingatin, jangan di stempel. Fa'innahu lam ya'rif nafsah. Kalau dia yang melihat musuh utamanya itu dirinya sendiri, berarti dia belum kenal sama dirinya sendiri. Itu adalah nasihat yang ke-14 dari ulama atau para aulia Allah. Kemudian wal maqalatu al-khamisata asyrata, dan nasihat yang ke-15 diriwayatkan an Abi Bakrin Siddiq, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat julukan As-Siddiq, artinya yang paling mempercayai Nabi. Karena saat Nabi melangsungkan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi, yang biasanya orang itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya Masjidil Abad, yang paling jauh. Karena orang Mekah taunya ada masjid yang paling jauh, itu Masjidil Aqsa. Maka bilang Masjidil Aqsa yang paling jauh. Itu biasanya 1 bulan. Ini kok belum sempat 1 malam. Karena diriwayatin ada seorang sahabat belum sempat menggeliat dari tidurnya, masih ada kanan, belum berubah posisi tidurnya, Nabi udah selesai dari suaminya. Itu yang pertama kali ketika Nabi naik ke Bukit Sofa, menyiarkan kepada kaum kafir Quraisy yang enggak ada satupun yang percaya, cuma Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Kemudian sakti dan hebatnya kepercayaan Sayyidina Abu Bakar setelahnya sebenarnya. Karena setelah Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Madinah itu lebih dekat dari Mekah daripada Masjidil Aqsa di Palestina. Seharusnya pasti Sayyidina Abu Bakar pernah berpikir, ya kalau seandainya Nabi melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina yang lebih jauh dari Madinah dalam 1 malam, kenapa kita enggak melakukan perjalanan kayak gitu aja Nabi? Kenapa kita harus jalan susah payah dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, masuk ke gua Sur, ya kan, ngumpet segala. Itu salah satu ujiannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau tetap dengan kepercayaan yang kuat. Makanya kita meridhoi julukan yang diberikan oleh ulama-ulama kita yang julukan yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhu fi qoulihi ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Ada ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bunyinya zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusiqahum ba'dal ladzi amilu wa la'allahum yarji'un. Itu ayat lengkapnya. Sayyidina Abu Bakar punya tafsir. Beliau menafsirkan zahara al-fasadu fil barri wal bahr qala ay Abu Bakar fi tafsir zalika, kata Imam Nawawi. Sayyidina Abu Bakar punya tafsir di ayat ini. Beliau mengatakan al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb. Maksud dari al-bar di sini adalah lisan lidah, dan wal bahru maksud dengan bahru di sini adalah hati. Beliau menambahkan faida fasadal lisan, kalau seandainya lisannya itu rusak, lisannya itu jelek, disabdi dengan banyak ngatain orang, dengan banyak cacian, contohnya masalah bakat alaihi nufus. Kalau seandainya lisan itu rusak, banyak orang nangis, orang-orang sakit hati. Itu kerjaannya lidah yang rusak, kata Sayyidina Bakar. Jadi maksud dari ayat zuharul fasadu fil barri wal bahr bukan telah nampak kerusakan pada bumi dan laut,
Kalau kita baca di tafsir di beberapa terjemahan kemana masuk dari bar itu daratan, bahar itu artinya laut. Tapi Sayyidina Abu Bakar nafsirin maksud dari bar itu adalah lisan, sedangkan bahar itu adalah hati. Kalau seandainya faiza fasadal lisan dan lidahnya itu rusak, bakat alaihi nufus, nanti orang-orang bakal menangis. Wa iza fasadal qalbu, dan jika hatinya rusak, bakat alaihi malaikat, malaikat bakal nangis. Malaikat bisa nangis emang Pak Bu? Bisa malaikat nangis. Di ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan cara salah satu ciri orang-orang yang soleh dan tidak soleh itu bilang sama bakat alaihi sama. Dan langit itu nggak nangis. Kita pernah mendengar omongan dari orang tua kita atau dari ulama kita, kalau seandainya gerimis siang-siang berarti ada orang alim hujan. Gerimisnya pelan-pelan ada orang alim hujan. Itu dari tafsir Al-Quran sama bakat alaihi sama. Kalau seandainya orang model Fir'aun itu meninggal, maka bakat alaihi sama. Langit dan penghuninya gak bakal nangis. Tapi kalau seandainya orang soleh, wali-wali dan kasihnya Allah, bakat alaihi sama. Nanti salah satu cirinya adalah turun hujan. Ini di antara turun hujan yang sebentar itu dalam Al-Quran sifat meninggalnya salah satu wali atau dari alim dari kekasihnya Allah. Nah, kalau ketika turun hujan bentar-bentar kita doa, mudah-mudahan jadi wasilah sebagai ijabah dari doa-doa kita. Kalau seandainya hati kita itu buruk, malaikat menangis. Di buku lain, Syekh Nawawi bilang setiap dari kita itu dikelilingi 70 malaikat siang sama malam. Di samping Raqib dan Atid itu ada 70 malaikat setiap siang malam bergiliran. Bahkan di beberapa riwayat malaikat Israel itu punya pasukan. Pasukannya itu dikirim ke salah satu di setiap kita. Setiap hari malaikat Israel minta lapor. Apa kerjaannya fulan? Apa yang kamu lihat dari fulan? Kata malaikat itu, saya nangis, saya heran. Saya yang nggak tahu, saya utusan engkau malaikat Israel yang mencabut nyawa, tapi dia ketawa-tawa di dunia. Itu malaikat pada nangis. Salah satu riwayat menjelaskan bahwa ketika kita sedang dalam keadaan buruk, malaikat itu menangis, sedih melihat keadaan kita. Bila dikatakan al-hikmatu fi annal lisana wahidun, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan lidah kita itu satu, tanbihun sebagai pengingat. Apa yang menjadi pengingat kita? Fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yuhibbuhu wa fi khair. Bahwa satu-satunya yang patut menjadi bahan obrolan kita, yang menjadi topik yang pantas kita omongin itu fi ma yuhibbuhu, hal-hal yang penting, yang manfaat. Nabi pernah punya hadis, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri dari orang Islamnya bagus banget, tarkuhu ma la ya'ni. Dia sering ninggalin hal-hal yang tidak bermanfaat, sering meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Nah, lisan itu satu, salah satu hikmahnya kata para ulama supaya dibuat omongan hal-hal yang baik doang, yang lainnya tidak bagus. Kemudian wakila disebutin juga li'annal lisana zakira bi kulli lughatin kana dzikruhu lil madhkuril wahid wa huwa Allah. Dan dikatakan juga Allah sengaja menjadikan kita punya lidah satu. Ada yang lidahnya 4 ada yang lidahnya 2, lidahnya 1. Kenapa? Karena yang disebut dan pantas untuk disebut, yang selalu diingat, al-mazkur, al-wahid, wa huwa Allah, itu harusnya Allah. Jadi kita seraya di alhamdulillah nih di malam Senin itu kita sama-sama baca waqil hajat, kita baca tahlil kata Nabi, jadi dimanapun ke sahabat. Sahabat aja disuruh memperbaiki keimanan. Sahabat itu Sayyidina Abu Bakar yang dijanjikan termasuk 70 golongan, enggak pakai ditimbang-timbang amalnya, langsung tembus seperti burung dan kilat
menuju surga. Itu diingetin, jadidu dimanapun, perbarui iman kamu. Kaifal jadidu dimana, kata para sahabat, gimana ya Rasul cara kita memperbaiki iman? Kata Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu adalah hikmah dari diciptakan lidah kita satu, bukan dua, apalagi lima. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga hati. Hati diciptakan satu supaya ditaruh di dalam hati itu hanya Allah. Kata Al-Quran, ma yaj'alullahu qalbaini fi jawfin wahid. Allah itu nggak nyiptain satu manusia dua hati. Ini kalau ini saya takutnya ini namanya pro monogami. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya ayat yang jelas-jelas menunjukkan mengisyaratkan yang paling bagus itu monogami, bukan poligami. Salah satu ma yaj'alullahu ma yaj'alullahu qalbaini fi jawfin wahid. Allah itu menciptain dua hati di satu manusia. Makanya seringkali sulit pernikahan yang dua itu. Sekalipun dalam fikih diperbolehkan, boleh diperbolehkan. Tapi Nabi menikah setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Mau nikah lagi berarti ya bilafi nahwil ain. Contohnya qala bismillahirrahmanirrahim bilafi nahwil ain. Sebaliknya beda sama mata. Wal uzun dan kuping. Fa innahu yata'adda. Lebih dari satu. Mata kita dua, telinga kita dua. Kila hikmahnya dikatakan karena al-hajatu ila sam'i wal basar aksaru minal hajatu ilal kalam. Bahwa salah satu hikmah Allah menciptakan kita dengan dua telinga dan dua mata supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Jangan orang ngomong A langsung kita percaya, harus kita sampaikan dulu benar apa kalian. Kita melihat apa enggak, kita cek validasi dari kabar yang sampai ke kita. Ini benar kan nih? Maka kita harus melihat, kuping kita harus mendengar dengan jelas dari orang yang tersebut. Karena itu salah satu hikmahnya. Kalau ini hikmahnya dijalankan, insya Allah kita rukun. Insya Allah kita itu bakal tentrem. Kebanyakan dibilang al-lisanu yanfuzu malatan kujuhul kibar, karena kabar-kabar itu, berita-berita itu yang sering merusak-rusak orang. Berita padahal suara, tapi menembus sampai ke hati. Kalah jarum gak boleh bisa menembuskan hati. Ini tulisan berita-berita yang dibawa sama lisan itu gampang sekali menembuskan hati. Kemudian wa inna ma syubbihal qalbu bil bahri li syiddati ulfihi wa tisanihi. Dan Sayyidina Abu Bakar itu mengibaratkan lautan sebagai hati li syiddati ulfihi wa tisanihi, karena laut itu sampai sekarang belum ada yang pernah ke dasarnya. Laut itu, samudra itu nggak ada yang tahu berapa jumlah spesies di dalamnya. Kita tahunya kita hidup di bumi cuma 30%. Ini kalau seandainya laut itu tumpah habis kita. Karena 70%-nya kita nggak tahu isinya apaan itu laut. Belum ada yang sampai. Beberapa kitab bilang lautan itu dasarnya istananya jin. Jadi suatu ketika di zaman Nabi Musa itu punya salah seorang punggawa, punya tangan kanan namanya Asif al-Barhiyah. Seorang wali Allah yang hidup pada zaman Nabi Musa. Beliau itu disuruh nyelam ke dasar laut. Ketika ke dasar laut, didapati bahwa di antara penduduk yang ada di dalam lautan adalah jin. Jadi jangan suka main-main ke dasar laut, bisa hilang. Kemudian wal maqalatu as-sadisata asyrata, dan nasihat yang ke-16. Qila dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat, ketertarikan hawa nafsu, tusayyirul muluka, menjadikan seorang yang sedarinya raja, menjadikan seorang raja abidan, hamba saya atau orang biasa.
Wasabru yusayyirul abida mulukan. Sementara kesabaran itu menjadikan seorang yang biasa-biasa menjadi seorang raja. Ini adalah nasihat yang ke-16. Ala taro, bukannya kamu pernah melihat ila kisoti Sayyidina Karim Ibnul Karim. Bukankah kamu telah melihat kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu julukannya Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia karena ayahnya adalah Yakub. Kemudian Sayyidina Yakub itu orang yang mulia karena Nabi, punya ayah namanya Ishak. Nabi Ishak orang yang mulia, ayahnya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yusuf itu julukannya Al-Karim, Ibnul Karim. Apa yang kita dapetin dari kisah Nabi Yusuf tentang hawa nafsu? Dibilang ala taro ila kisati Yusuf wa Zulaikha. Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Dalam bahasa Arab itu sering kita dengar Siti itu dari kata-kata 6. Biasanya orang Arab itu memanggil istrinya Siti karena arah matanya itu ada 6. Maksudnya, wahai istriku yang selalu ada di setiap mata angin. Siti Zulaikha yang dicintai. Ketika Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf dikisahkan dalam Al-Quran, kan dibilang kan walaqad hamma biha wa hammat bih. Nabi Yusuf punya ketertarikan sama Sayyidah, sama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha hamma bih, tertarik juga sama Nabi Yusuf. Tapi apa yang sedari tadinya Zulaikha itu sebagai raja dan Nabi Yusuf orang biasa, karena Zulaikha mengikuti hawa nafsunya menjadi orang biasa. Sedangkan Nabi Yusuf karena teringat dengan burhan Rabbi jawabannya, dengan tanda-tanda kebesarannya Allah ketika digoda oleh Siti Zulaikha itu, akhirnya beliau justru menjadi menteri dan raja. Ini adalah hal yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Kira-kira kalau seandainya kita di satu ruangan dihadapkan dengan orang yang kita cintai, tidak ada CCTV, wah berduaan doang, dua-dua saling tertarik, kira-kira kayak gitu deh. Itu mengerikannya kisahnya Nabi Yusuf dan memperlihatkan betapa Nabi Yusuf itu memang Nabi Allah. Bukan cuma Nabi Yusuf, ada beberapa kisah juga saya dapetin itu. Kalau seandainya di Banten itu ada kitab namanya Rajaban yang ditulis oleh Imam Dardir. Imam Dardir itu waktu muda juga pernah dapat kisah seperti kisahnya Sayyidina Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf. Imam Dardir itu suatu ketika izin ke kamar mandi di rumah seseorang yang ternyata mencintai dia, dikunciin sama ceweknya. Bayangin aja, cowoknya dikejar. Ini kira-kira kita dikejar sama seorang perempuan dikunciin. Nah, dikunciin di rumah itu, Imam Dardir berdoa, ya Allah, saya nggak pengen ngelakuin kayak gini. Akhirnya asapnya terbuka sendiri dan turun sampai. Itu riwayatnya ada dan sampai dari beberapa buku yang saya dengar. Kalau seandainya kita punya niatan kuat, insya Allah taufik itu datang. Taufik namanya ma'unah. Ma'unah itu sejenis mukjizat, tapi diberikan kepada hamba Allah yang bukan nabi dan bukan wali. Kalau seandainya wali, itu pertolongan mukjizatnya namanya karomah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Jadi kita nih, insya Allah di dalam hal-hal kepepet itu dapat namanya ma'unah, namanya pertolongan Allah, sejenis mukjizat, tapi untuk kita yang hamba Allah yang biasa-biasa. Biasanya diingatin kalau seandainya lagi salah, biasanya ada firasat bisa jadi ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nasihat yang ke-16. Yang ke-17, wal maqalatu as-sabi'ata asyrata, nasihat ke-17, qila tuba. Beruntunglah tuba liman kana aqluhu amiran, yang akalnya itu menjadi pemimpin, wa hawahu asiran, dan nafsunya menjadi tahanannya. Wa wailun liman kana hawahu amiran, dan celakalah liman kana hawahu amiran, siapa aja orang yang nafsunya menjadi pemimpin,
wa aqluhu asiran, sedangkan akal berpikirnya itu dibuat jadi tahanan. Yang ngikutin apa aja kata nafsunya. Kata Al-Quran, manita koza ilah hawa, lihat untuk orang yang ngikutin yang jadi hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Maksudnya ikutin aja, minta nafsunya pengen ini, dia minta ini, pengen ini, minta ini terus. Bilang, paling kita bilang nafsu taktif dalam taktifu lam yanfat ini. Nafsu itu kayak anak bocah, kayak bocah kecil. Kalau seandainya dimanjain, wah kebangetan nantinya. Ya, kudu sedikit-sedikit dikasih pendidikan hawa nafsu kita. Ini yang kita dapat dari makalah As-Sabi'at Asyar yang ke-17. Kemudian kita baca yang terakhir insyaallah. Wal maqalatu as-saminata asyarata, dan nasihat yang ke-18. Ini penting. Qila man taraka az-zunuba raqqa qalbuhu. Orang yang biasa meninggalkan maksiat kepada Allah, raqqa qalbuhu, hatinya itu gampang halus, gampang bersedih. Fayaqbalu nasihata wa yakhsha'u lahu. Biasanya dinasihatinya gampang. Biasanya gampang, wa yakhsha'u laha, dan seringkali ketakutannya terhadap Allah itu besar. Nah, ini kita usahain anak-anak kita didik supaya meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, supaya nasihat kita didengar. Mungkin nasihat kita kurang didengar karena ada beberapa hal yang seperti misalnya sholatnya kurang, misalnya pernah puasa tapi dia minum air di kamar mandi, gak ada yang tahu kan. Nah itu biasanya kata kitab ini, kata ulama kita, orang itu kalau seandainya bersih dinasihati gampang. Kemudian waman tarakal haram, dan siapa yang terbiasa meninggalkan makan makanan yang haram, wa aklal halal, dan terbiasa memakan harta-harta yang halal, soffat fikratuhu, hati dan pikirannya jernih, biasanya gampang kenal sama Allah. Jernih apa? Ala masnu'atillah, sering ingat Allah. Jadi kalau seandainya kita pengen selalu konektivitasnya full hour, 24 jam setiap saat, itu salah satu caranya adalah menjaga diri kita dari memakan apa-apa yang haram dan memakan dan usahakan untuk memakan hal-hal yang halal. Sofat fikratuhu ala masnu'atillah. Kalau kita senantiasa menjaga dari hal-hal yang haram, nanti pikiran dan hati kita jernih. Sering berpikir ala masnu'atillah, terhadap ciptaan-ciptaannya Allah Ta'ala. Ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut, yang kemudian akan menjadikan kita yakin bahwa Allah itu mampu juga menghidupkan kita setelah mati. Nanti kita mati, kemudian ada namanya hari kebangkitan. Kalau seandainya Allah sanggup menciptakan yang dari tiada menjadi ada, apalagi yang dari ada kemudian tiada menjadi ada lagi, artinya lebih gampang. Oleh karena itu, siapa, kata beliau, lebih mudah bagi Allah membangkitkan kita daripada menciptakan kita dari awal. Makanya mereka-mereka yang menjaga hartanya dari harta-harta yang haram, nanti itu biasanya perilakunya baik karena selalu ingat tentang hari kebangkitan. Wa ala wahdatihi, dan selalu ingat akan keesaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah. Wa zalika, nah cara untuk mengingat hal-hal tersebut, di anta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi annallaha khalaqahu min nutfah. Nah, beliau menjelaskan kepada kita kalau seandainya ingin menghidupkan diri kita untuk mengenal keesaan Allah, untuk mengenal kemahakuasaan, kemahatauan Allah, sering-sering berpikir tentang bagaimana Allah menciptai kita sendiri. Dalam kata-kata yang masyhur dibilang man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan cara proses dia diciptain, dia bakal kenal sama Tuhannya.
Dalam kata-kata yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun, di Al-Quran, dan diri kamu sendiri tuh perhatiin. Nah, wa tadabbara bi aqlihi anna Allah, dia berpikir bahwa Allah khalaqahu min nutfah, Allah nyiptain dia dari nutfah, dari air fir rahim, yang ditaruh di dalam rahim. Faja'alaha 'alaqatan, dijadikan dari air itu sesuatu yang menempel pada dinding rahim. Summa mudghatan, kemudian dijadikannya darah yang menggumpal. Summa khalaqa minha lahman, kemudian dalam beberapa waktu dijadikannya daging. Wa azaman, dijadikannya tulang. Wa urufan wa asaban, dan dijadikannya urat dan saraf. Wa syaqqalaha sam'an, kemudian Allah ciptain pendengaran, Allah ciptain basaran, penglihatan. Wa a'dha'an, dan dikasih tubuh yang baik. Summa sahalal khuruja lil janin, kemudian Allah memudahkan anak yang ada di dalam rahim itu keluar sebagai bayi yang menangis. Itu semuanya adalah proses Allah sendiri yang ciptain. Nggak ada kita ngasih proposal, ya Allah saya pengen anaknya putih ya, ya Allah saya pengen anaknya pinter ya, tinggi ya, yang mirip kayak artis lah, siapa bisa. Nggak bisa proposalin, proses semuanya, bahkan dari yang cowoknya juga kita nggak tahu. Dari hubungan misalnya kita nggak tahu dari nutfah yang mana, nggak tahu. Semuanya proses Allah yang ngasih. Makanya dibilang salah satu rezeki yang ditakdirkan itu anak, karena prosesnya nggak ada yang tahu, kita nggak tahu. Kemudian min batni ummihi wa alhamahu irtidha as-sadi wa ja'alahu fi awwalil amr bila asnan. Kemudian Allah kasih ilham. Baik itu ketika lahir, kata beliau Senawi, itu nggak ada yang ngajarin. Cara makannya nggak ada yang tahu. Dia kenalnya cuma susu doang juga, siapa yang ngajarin? Yang lain ditolak sama dia. Itu alhamahu, Allah kasih ilham ke dia sendiri lewat proses Allah sendiri. Wa alhamahu irtidha as-sadi wa ja'alahu fi awwalil amr bila asnan, kemudian dilahirkan dengan tanpa gigi. Summa anbatalahu asnan, kemudian dijadikan gigi. Summa asqataha, kemudian giginya ditanggalkan. Wa azalaha inda sab'i sinin, ketika umur 7 tahun. Biasa umur 7 tahun itu umumnya patah gigi anak kecil. Summa adaha maratan ukhra, dijadiin gigi lagi. Dia pakai gigi palsu. Kalau umurnya kali udah lewat beberapa, pakai kita yang udah tua itu gigi palsu. Anak kecil itu putus giginya, lahirin dengan gigi yang baru. Gak ada yang bisa bikin sekuat gigi. Gigi itu tahan beban 256 kilo lah. Gigi itu satu gigi kita, kalau seandainya ditaruh beban 256 kilo baru pecah. Kuatnya gigi itu. Padahal kecil, Allah gak menyertai. Gigi palsu mana kuat? Berapa kilo baru langsung pecah. Pulang masak atau minharoja dilamatkan. Kemudian beliau mengatakan, wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibarin. Allah menjadikan manusia itu berubah-ubah, tadinya kecil menjadi besar. Wa min syababin ila harimin, kemudian dari muda menjadi tua. Wa min sihatin ila saqamin, sehat jadi sakit. Wa ja'al abda kulla yawmin yanam wa yastayqiz, kemudian Allah jadi tidur sama bangun. Wa kadzalika syu'uruhu hasbahu, kemudian Allah ciptain dia rambut dan kuku-kuku. Kullama saqata minha raja ila makan, kalau seandainya kukunya itu copot, rambutnya itu rontok, tiba-tiba rambutnya tumbuh lagi. Itu di dalam diri kita semua itu. Dibilang ila makan, wa kadzalika al-laila wan nahar, kemudian belum lagi di luar diri kita, yaitu siang dan malam. Yatanawabani kullama zahaba ahaduhuma ja'al akhar, saling bergantian, enggak ada yang mendahului. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar wan nujum was sahab wal matar kulluha taji'u wa tadhhab. Begitu juga matahari dan bulan, bintang, awan dan hujan, kulluha taji'u wa tadhhab. Setiap dari itu semua pergi dan hilang. Wa kadzalika al-qamar yang hamid kulla syahrin summa yatakammal. Kemudian lihatlah di bulan. Bulan itu pelan-pelan menjadi sempurna, pelan-pelan hilang.
Summa yang mahi kemudian hilang lagi, sempurnanya 13, 14, 15. Kemudian bentar-bentar hilang lagi, jadi sabit lagi, hilang lagi. Kemudian wakazali kalau kusuf, ada lagi bulan itu tiba-tiba nggak ada karena gerhana ternyata. Wasyams dan syams itu nggak ada, matahari nggak ada, ternyata gerhana matahari. Hai suyadhabu minha thumma ya'ud. Wakazali kalau ardu, dan begitu juga bumi. Takunu ya misalkan kita lihat bumi itu kering. Kemarin tahun 2000-an ada namanya Canyon itu di Amerika kayak padang pasir. Ratusan tahun tidak pernah ada pohon. Ratusan tahun sejenis padang pasir tapi di wilayah Eropa. Itu sekali diturunkan hujan, tiba-tiba tumbuh pohon, tumbuh rumput. Siapa yang bisa mengira? Makanya saat itu orang-orang sampai kaget, ini kok ada tanah kering ratusan tahun, itu diprediksi nggak pernah ada pohon, sekali hujan jadi ada pohon. Itu subhanallah. Sumayan pihak nabat umayatan minhafatak fatamudu ya misalkan. Kemudian Allah ambil pohon-pohon itu, Allah jadi tanahnya kering lagi. Sumatan mutumaratan ba'da ukra, kemudian begitu berulang falazi qaddara ala zalika. Mereka yang senantiasa berpikir tentang dirinya, di dalam dirinya, berpikir tentang di luar dirinya, bahwa Allah yang berkuasa untuk semua itu pasti qadirun ala ihya'il mauta, pasti lebih sanggup menciptakan, membangkitkan kita dari kematian. Ba'da fana'ihim fil ardi fa'alal abdi, maka kepada kita semua suatu hambanya Allah an-sirul fikra fi zalika, senantiasa banyak berpikir tentang hal ini. Ini nasihat yang langsung dari Syekh Nawawi. Senantiasa kita berpikir untuk bagaimana kok Allah bisa menciptakan saya kayak gini, kok ini ada alam semesta kayak gini. Memperbanyak berpikir tentang hal itu hatta sampai yaqwa iman, sampai betul-betul imannya itu kuat. Imannya kuat. Bil ba'si ba'dal maut, imannya kuat tentang kebangkitan setelah kematian. Wa ya'lamu anna Allah yab'atsuhu wa yujazi, dan dia meyakini bahwa Allah sendiri yang membangkitkannya, wa yujazihi bi amali, dan Allah sendiri yang membalas amal-amalnya di dunia. Fa'ala qadri quwwati imanihi bizalika yastahidu fi ta'atillah. Kalau seandainya orang sudah ingat entar itu bakal ada pertanggungjawaban, ini intinya dia bakal yastahidu fi ta'atillah, pasti dia bakal berusaha melakukan taat yang banyak. Wajtinabi mukhalafat bisyar, dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalam syariat agama. Itu nasihat terakhir yang disebutkan sebagai nasihat ke-18 yang diberikan kepada kita dari beliau, guru kita Syekh Nawawi, untuk senantiasa berpikir betapa lemahnya kita, betapa Allah itu sangat mampu memutarbalikkan keadaan, mampu menjadikan gelap menjadi terang, orang buruk menjadi baik, dan tidak menyepelekan apa-apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa hidup, Allah jadikan kita mudah untuk melakukan ketaatan, Allah jadikan kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Atas niat-niat itu kita baca surat Al-Fatihah, terkhusus untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak istri dan keturunan kita, untuk warga tetangga, khususnya warga kita, dan umumnya untuk seluruh penduduk Indonesia negeri kita tercinta. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'izzatil Fatihah wa bi'alamatil Fatihah ya Faridul Hamd ya Kashifal Gham ya man bihi yaghfir wa yarham ya Dafi'al Bala ya Dafi'al Bala ya
وارفعنا البلاء والوباء والطاعون والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sekian. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita sama-sama dengar itu bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Semoga senantiasa kajian di malam Senin ini membawa kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.